இப்போ கர்த்தருக்கு பிரியமானது என்னவென்று நீங்கள் எப்போது சோதித்தது உண்டா? ಕರ್ತನಿಗೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಶೋಧಿಸಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ஆமென், ஹalleluya. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. எபேசியர் எழுதுகிறார். எபேசியர் 5:10 வாசிக்கிறோம். ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದೋಣ. ಕರ್ತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದದ್ದು ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಕರ್ತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಇನ್ನದೆಂದು ಸೋದಿத்து நீங்கள் சோதித்து பாருங்கள். இல்லை, நாம் ஒரு நாளும் யாவரும் சோதிப்பதே இல்லை. ನಾವು ಯಾರು ಇದನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. நமக்கு பிரியமானது என்னதென்று தான் நாம் பார்க்கிறோம். ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುದೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು கர்த்தருக்கு பிரியமானது என்ன? ಕರ್ತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿರುವುದು ஆண்டவர் எதில பிரியப்படுகிறார்? ಕರ್ತನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ? ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆண்டவர் பிரியப்படுகிற விஷயம் எது? ಕರ್ತನು ಮೆಚ್ಚುವ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುವು? நிச்சயமாகவே தெரிந்து கொண்டால், ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, இந்த வார்த்தை பேசும்போது எனக்கு குத்தப்படுகிறது. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಚುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நான் கூட ಅವರು ಸಹ ஹalleluya ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. என்ன தோணுதுன்னு சொன்னால், ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ? இன்னும் கர்த்தருக்கு பிரியமானதை நான் செய்யவில்லை என்று எனக்குள்ள தோன்றுகிறது. ಇನ್ನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. கர்த்தருக்கு பிரியமானது என்னவென்று நீங்கள் முதல் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். ಕರ್ತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುದೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. தயவு செய்து ஆங்கிலம், தமிழ், முள்ளக்கரண்டு தமிழ் வாசிக்கணும். ஆங்கிலம், தெலுங்கு, கன்னடா எந்த லாங்குவேஜ் இருக்குது அது வாசிக்கலாம். ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಯಾವುದು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದದ್ದೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಿ. எது கர்த்தருக்கு பிரியம்? ಯಾವುದು ಕರ್ತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು? ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இதை நீங்கள் தெரிந்து கொண்டால், ಇದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ கர்த்தருடைய கிருபை அதிகமாக பெற்றுக் கொள்ளலாம். ಕರ್ತನ ಕೃಪೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ கைகளை நிரந்தரம் மையப்படுத்துகிறோம். ஹalleluya. நாம் முதலாவது கர்த்தருக்கு பிரியம் எது என்பதை தெரிந்து கொள்ள ನಾವು வேண்டும். ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿರುವುದು ಯಾವುವು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. எபிரியர் எழுதின நிருபங்கள் 12 அதிகாரங்கள் 28 வசனங்கள் வாசிக்கலாம். ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 28ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. ಆದ ಕಾರಣ ಯಾರು ಕದಲಿಸಲಾರದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವವರಾದ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದು ಆತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಭಯದಿಂದಲೂ ಮಾಡೋಣ. இது கர்த்தருக்கு பிரியமானது எது என்று இங்கே பார்க்கிறோம். பயத்தோடும் பக்தியோடும். ಕರ್ತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದು ಯಾವುದೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. பயத்தோடும் பக்தியோடும், ಭಯದಿಂದಲೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ தேவனுக்கு பிரியம். ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ வாசிங்க. நான் சொல்றது மாத்திரம் வாசிக்கணும். பயத்தோடும் பக்தியோடும் தேவனுக்கு எது பிரியம் என்று பார்க்கிறோம். ಯಾವುದು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದದ್ದು? இந்த ஆராதனை ಈ ಆರಾಧನೆ செய்யும்படி கிருபையை பற்றிக்கொள்வோம், பற்றிக்கொள்ள கடவோம். ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. தேவனுக்கு பிரியம் எது நினைக்கிறீங்க? ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿರುವುದು ಯಾವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದು இது? ಯಾವುದು? பயமும் பக்தியும் தேவனுக்கு பிரியம். ಭಯದಿಂದಲೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಮಾಡುವ ಆರಾಧನೆ ಕರ್ತನಿಗೆ முதல்ல தேவனுக்கு பயப்பட வேண்டும். ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಕು. அதுதான் முதலாவது டைம்களை நாம சரியான கர்த்தருக்கு கொடுக்க வேண்டும். ನಾವು ಕರ್ತನಿಗೆ ಭಯಪಡುವುದು ಎಂಬುದಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕರ್ತನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು. இத நம்ம பாருங்க, பயந்து வரோம் பாருங்க. ನಾವು ಭಯಪಟ್ಟು ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಲ್ವಾ? கை உயர்த்தி எதுக்கு பயந்து வரீங்க? ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿರಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಭಯಪಟ್ಟು ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ரெண்டு பயம் இருக்குது. ಎರಡು ಭಯವಿದೆ. ಒಂದು டைம் ಆಗಿ போச்சு, ಒಂದು ಸಮಯ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ராங் டைம் பயம். ತಪ್ಪಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ அல்ல, சரியான நேரத்துக்கு போய் ஆராதனைக்கு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னையே நான் தொடக்கும் போது நான் வருவது, அதுதான் உண்மையான கர்த்தருக்கு பயம். ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಕರ್ತನಿಗೆ ಭಯ. எப்பனா வரலான்றது ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಬರೋಣ ಎಂಬುದು மனுஷருக்கு பயம். ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಭಯ. ஹalleluya. அப்ப ரெண்டு பார்க்கிறோம். ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು எது முக்கியமானது? ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು? ரெண்டு முக்கியமா இருந்தாலும் ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದರು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವனுக்கு பயப்படுகிறது, ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವುದು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அசைவில்லாத ராஜ்யத்தை
ஆமென். எது நம்ம பெற போகிறோம்? ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ? அசைக்க முடியாத ஒரு ராஜ்யம். ಕದಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವ ರಾಜ್ಯವನ್ನು. இந்த உலகத்தில் நடக்கிற ராஜ்யம் 5 வருஷங்கள். ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ರಾಜ್ಯವು 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ. ஹalleluya 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 ஹalleluya. சாமுவேல் ஆண்டவரே தாவீது சாலமோன் ராஜ்யங்கள் கூட அதெல்லாம் கடந்து போய்விட்டது. ஆனாலும் கூட தேவ ராஜ்யம் பரலோக ராஜ்யம் என்றென்றும் நிலைக்கும் ஒரு ராஜ்யம். ದಾವೀದನ ಸೊಲೊಮೋನನ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹೊರಟೋಯಿತು, ಆದರೆ ಕರ್ತನ ರಾಜ್ಯವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವುದು. ಆಮೆನ್ ஹalleluya. தேவ ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்க வேண்டும். ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. முன்னோர்கள் தேவ ராஜ்யத்தை நிலைத்து தேவ ராஜ்யத்தில் இருந்து காரியங்களை நிறைவேற்றி மரித்தது உண்டு. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವುದುಂಟು. ஆமென் ஹalleluya 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 ஹalleluya. எப்படிப்பட்ட ஆராதனை செய்யணும்? ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಆರಾಧನೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು? ஹalleluya ஹalleluya. நாம் ஆராதிக்கும் போது ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ஆமென் ஹalleluya பாடும்போது அந்த கருத்துகளும் அது நம்முடைய பரிசுத்த ஆவியோடு வாயிலிருந்து வார்த்தை வர வேண்டும். ಆಡುವಾಗಲೇ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮದಿಂದ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕು. தேவ ஆவியா இல்லாவிட்டால் ದೇವರ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಾದರೆ எப்படிங்க நம்ம கர்த்தருடைய பிரசன்னத்தை காண முடியும்? ಹೇಗೆ ನಾವು ಕರ್ತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ? ஹalleluya ஹalleluya. நாம் முதலாவது தேவனுக்கு நாம் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ஹalleluya ஹalleluya. பரிசுத்த ஜீவியம் ಪರಿಶುದ್ಧತ ಜೀವನ நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்க வேண்டும். ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಇರಬೇಕು. மனுஷருக்கு அல்ல, ಮನುಷ್ಯನಿಗೋಸ್ಕರವಲ್ಲ. தேவன் இங்கு இருக்கிறார் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள். ಕರ್ತನು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡಬೇಡಿರಿ. ஹalleluya ஹalleluya. நீங்க எப்படிப்பட்ட ஆராதிக்கிறீங்க? ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು நீங்க ನಡೆಸುತ್ತೀರಾ? ஆராதிக்கும் போது ನೀವು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ இங்க பார்த்து ஆராதிக்கும் போது சில ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ சின்ன ಕೆಲವು பையன் கற்றுக்கொள்ளணும். சம்பந்தம் இல்லாம இருப்பாங்க. ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಾರೆ. நிறைய பேர் பார்த்தேன், நிறைய செடி பிள்ளைகள் எல்லாம் ஆராதிக்கும் போது கை உயர்த்தி ஆராதிச்சுன்னு நான் பார்த்தேன். ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. சம்பந்தம் இல்லாமல் நின்று கொண்டதை இப்படி இருக்கிறதை நான் பார்த்தேன். ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಆರಾಧನೆಗೂ ಅವರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ஒரு காலமும் அப்படி செய்யக்கூடாது. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾಲವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಾರದು. ரோமர் எழுதின நிருபங்கள் 12வது ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 12:1 வாசிக்கிறோம். 1ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದೋಣ. அப்படி இருக்க சகோதரரே, ಆದದರಿಂದ ಸಹೋದರರೇ, நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் பாருங்க, உங்க சரீரங்களை பரிசுத்தமும். ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿಯೂ. ஆமென். நம்முடைய கண்ணு, காது, மூக்கு, வாய், அங்கங்கள் எல்லாம் பரிசுத்தமாக்கப்படும். ಕಣ್ಣುಗಳು, ಮೂಗು, ಬಾಯಿ, ಕಿವಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಅಂಗಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. நம் பரிசுத்தமும் பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமுமான ஜீவ பலியாக தேவனுக்கு பிரியம் என்பது பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவபலி. ஆமென். ஜீவபலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று ಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. தேவனுடைய இரக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களுக்கு நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன். இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்கதான புத்தி உள்ள ஆராதனை. ಇದೇ ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ವಿವೇಕಪೂರ್ವಕವಾದ ಆರಾಧನೆ. ஹalleluya ஹalleluya. என்ன நான் மறந்துடுவேன். ಪಾಸ್ಟರ್ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ உள்ள கால் வைத்த உடனே ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்க ஆரம்பிக்கிறார். ಆಲಯದೊಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಕರ್ತನನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ஆமென். ஹalleluya ஹalleluya. ஏன் சொன்னால் தேவ ஆவியானவரோடு நாம் ஆராதிக்க வேண்டும். ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ ಆತ್ಮರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ஆராதிப்பேன், நான் ஆராதிப்பேன், ஆண்டவரே இயேசுவை ஆராதிப்பேன், ஆராதிப்பேன், நான் ஆராதிப்பேன், ஆண்டவரே இயேசுவை ஆராதிப்பேன், பரிசுத்த உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன், பணிந்து குனிந்து ஆராதிப்பேன், பரிசுத்த உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன், பணிந்து குனிந்து ஆராதிப்பேன், ஆராதிப்பேன், நான் ஆராதிப்பேன், ஆண்டவரே இயேசுவை ஆராதிப்பேன், ஆராதிப்பேன், நான் ஆராதிப்பேன், ஆண்டவரே இயேசுவை ஆராதிப்பேன். ஹalleluya ஹalleluya. ஆராதிக்கிற நம்ம ஆராதிக்கிற சமயங்களிலே தேவன மத்தியில அவருடைய பரிசுத்த ஆவி நாம் பரிசுத்தமா நாம் ஆராதிக்க வேண்டும். ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. ஹalleluya 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 ஹalleluya. நாம் ஆராதிக்க ನಾವು ಆರಾಧಿಸಲು கட்டப்பட்டிருக்கிறோம். ನಾವು
ನಾವು ಆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ. அல்லேலூயா. பரிசுத்த தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவன் இரக்கத்தை முன்னிட்டு உங்களுக்கு வேண்டிக் கொள்கிறேன். இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்கதான புத்தியுள்ள ஆராதனை. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿರಿ. ಇದೇ ನೀವು ಮಾಡುವ ವಿವೇಕಪೂರ್ವಕವಾದ ಆರಾಧನೆ. அல்லேலூயா. ஹalleluya. தேவனுக்கு பிரியமான ஆராதனை நம்முடைய சரீரங்களை பரிசுத்தமாக்க வேண்டும். ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರುವ ಆರಾಧನೆ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ஆமென். ஹalleluya. 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 நாம் எதுனாக்கா நீங்க பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமான ಜೀವ ಬಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದದ್ದು ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧமான தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவ பலியாக ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರಿಗೆ ಜೀವ ಬಲಿಯಾಗ ಕರ್ತருக்கு ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿ. நரபலின்னு பாருங்க, ஆண்டவர் நரபலிவாங்க, நரபலி ಅಂತಾರೆ தெரியுமா? மனுஷன் பலி செலுத்த அப்படி அல்ல, தன்னுடைய இருதயத்தை கர்த்தருக்கு கொடுக்கிற பலி. ನರಬಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಡುವುದು. 4ನೇ ವಚನங்கள் 4ನೇ ವಾಕ್ಯ. ஏனெனில் ஆ. நமக்கு ஒரே சரீரத்தில் ஆ. அநேக அவயங்கள் இருந்து ஆ. எல்லா அவயங்களிலும் ஒரே தொழிலும் இராதது போல ஆமென். அநேகராகிய நாமும் கிறிஸ்துவுக்குள் ஒரே சரீரமாய் இருக்க ஒருவருக்கொருவர் அவயவங்களாய் இருக்கிறோம். நாம் எல்லாம் ஒருவருக்கொருவர் அவைகளா இருக்கிறோம். ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಅಂಗಗಳಾಗಿ ಒಂದೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ஏனெனில் நமக்கு ஒரே சரீரத்தில் அநேக அவைகள் இருக்கின்றது போல எல்லா அவைகளுக்கும் ஒரே தொழிலும் இராதது போல அநேக நாமும் கிறிஸ்துவுக்குள் ஒரே சரீரமா இருக்க ஒருவருக்கு ஒருவர் அவைகளா இருக்கிறோம். நாம் ஆண்டவர் தலையா இருக்கிறார், ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಲೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅவைகளா இருக்கிறோம், ಅವರ ಅಂಗಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. எத்தனை தெரியும்? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ இயேசு ஒரு தலை, ಯೇಸು ತಲೆ. நாம எல்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் அங்கங்களும் அவருக்கு இருக்கிறோம். ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಅಂಗಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. அப்ப நீங்க நான் வேற அல்ல, ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ನಾವು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. எல்லாம் ஒண்ணு, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು. ஹalleluya. ஹalleluya. எல்லாம் ஒரு மனதோடு இருக்கிறோம். ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇರಬೇಕು. தேவனுக்கு பரிசுத்தம் இல்லாம கர்த்தருக்கு அது பிரியமே இல்லை. ಪರಿಶುದ್ಧವಿಲ್ಲದೆ ಕರ್ತನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಅದು ಕರ್ತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಅಲ್ಲ. கர்த்தருக்கு பிரியமானது பரிசுத்தமாக இருப்பது. ಕರ್ತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದು. நீங்கள் உங்களை ஆண்டவர் விசேஷமா மாற்ற போறார். ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ. இன்று நீங்க புக் பண்ண வேண்டும் அந்த பரிசுத்தத்துக்குள்ள போக. ಈ ದಿನವೇ ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧದೊಳಗೆ ಹೋಗಲು ಆಸಕ್ತರಾಗಿರಬೇಕು. ஹalleluya. ஹalleluya. நீங்க கூடாத காரியங்கள் அது எப்படி கூடாம போகுது பார்க்கலாம் என்ற 26. ஹalleluya. ನಿಮಗೆ ಆಗದೇ ಇರುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ಆಗದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಆ ವರ್ಷವೇ 2026ನೇ ವರ್ಷ. நான் 26 போகல, இன்று அற்புதங்களை செய்கிறவர். ನಾವು 2026ನೇ ವರ್ಷವರೆಗೂ ನಾವು ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ದಿನವೇ ಕರ್ತನ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ஹalleluya. 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 நான் சொன்ன கடந்த மாதங்களுக்கு மூர்த்திவதற்கு அடுத்த மாசம் உங்க வீட்டுக்கு வர பொழுது உங்க காரியங்கள் வாய்ப்பு இருக்கும் பார்க்கலாம் என்று சொன்னேன். ಮುಂದೆ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಪಾಸ್ಟರ್, ಬರುವ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಂದು ಅದೇ ರೀತಿ ಆಯಿತು. ஹalleluya. ஹalleluya. பேதுரு எழுதுகிறார் 1 பேதுரு 2:5 ಪೇತ್ರನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 1ನೇ ಪೇತ್ರನ ಪುಸ್ತಕ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಾಕ್ಯ. ஜீவனுள்ள கற்களை போல ஆவிக்கேற்ற மாளிகையாகவும் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவனுக்கு பிரியமான ஆவிக்கேற்ற பலியை செலுத்தும்படிக்கு பசுத்த அச்சர கூட்டமாகவும் கட்டப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறீர்கள். 1ನೇ ಪೇತ್ರ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಾಕ್ಯ. ನೀವು ಸಹ ಜೀವವುಳ್ಳ ಕಲ್ಲುಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದ ದೇವಾಲಯವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವೇ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ದೇವರಿಂದ ಸ್ತುತಿವಾಗುವಂತಹ ಆತ್ಮೀಯ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಪವಿತ್ರ ಯಾಜಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ. பிரியமான ஆவிக்கேற்ற பலி செலுத்தும்படிக்கு ಕರ್ತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿರುವ ಆತ್ಮಕವಾದ ಉಳ್ಳ ಒಂದು ಬಲಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. நீங்க வாசிக்கலாம். பிரியமான ஆவிக்கேற்ற பலியை செலுத்தும்படிக்கு பரிசுத்த ஆசாரியின் கூட்டமாகவும்
கட்டப்பட்டு வருகிறீர்கள். ஹalleluya, ஹalleluya. ஹalleluya. அப்ப பார்க்கிறோம் பிரியமான ஆவிக்கேற்ற பலிகளை செலுத்தும்படிக்கு. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು. பரிசுத்த ஆவிக்கேற்ற பலி. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು நீங்கள் பரிசுத்தமாய் இருந்து ஜெபிக்கும்போது, ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ, பரிசுத்தமாய் இருந்து பாடும் பொழுது, ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಹಾಡನ್ನು ಆಡುವಾಗ, பரிசுத்தமாய் இருந்து பேசும் பொழுது, ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ನೀವು ನುಡಿಯುವಾಗ, பரிசுத்தமாய் இருந்து நீங்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்லும் பொழுது, ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು அது ಹೇಳುವಾಗ, ஆவிக்கேற்றதா இருந்தபடினால் ಅದು ಆತ್ಮಿಕ ಉಳ್ಳದಾಗಿರುವುದರಿಂದ அது விசேஷமாய் ಅದು மாறப்படுகிறது. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ஹalleluya. ಹalleluya. பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಏನನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ஹalleluya, ಹalleluya. ஹalleluya. ಹalleluya. பிரியமான ஆவிக்கேற்ற பலிகளை செலுத்தபடிக்கு நாம் வேண்டிக் கொள்கிறேன். ಪ್ರಿಯವಾದ ಆತ್ಮಿಕ ಸಂಬಂಧಿಕವುಳ್ಳ ಎಲ್ಲಾ ಬಲಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು. எத்தனை பேர்? ಎಷ್ಟು ಜನ? ஹalleluya, ஹalleluya. அப்படிப்பட்ட பலி செலுத்த வேண்டும். ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬಲಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. தேவனுக்கு செலுத்துகிற பலிகள் ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಲಿಗಳು அது விசேஷமானது. ಅದು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ನೀವು பரிசுத்தமா இருந்து ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿದ್ದು தன்னை ஒப்பு கொடுக்கும்போது ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಾಗ ஒரே ஒரு ஸ்தோத்திரம் ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರವು ಸಹ வீணாக ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ போகாது. ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ஹalleluya, ஹalleluya. எல்லாம் கணக்கில் வைக்கப்படும். ಎಲ್ಲವೂ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. நீங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்தோத்திரங்களும் கணக்கில் வைக்கப்படும். ನೀವು ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದೊಂದು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಕರ್ತನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ನಾವು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ அந்த பலிகள் ಆ ಯಜ್ಞಗಳು அது கர்த்தருக்கு போறதில்லை. ಅದು ಕರ್ತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. எத்தனை பேர் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನರು ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ? ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. ஹalleluya. கர்த்தருக்கு உண்மையான பலிகளை செலுத்து. ಕರ್ತನಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವುಳ್ಳ ಬಲಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ. அது எப்படி நாம பரிசுத்தமா இருக்க வேண்டும்? ಅದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರುವುದು? நான் எல்லாவற்றையும் சினிமா தியேட்டர்ல இருந்து சினிமா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டேனே, கர்த்தருக்குள்ள இருக்கிறேனே. ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈ ಕರ್ತನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ஒருத்தரை நேசிக்காவிட்டாலும் நீங்க பரிசுத்தமானவர் அல்ல. ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸದೆ ಹೋದರೂ ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದವರು. ஒருத்தர் மேல நீங்க கோபம் இருந்தாலும் அது பரிசுத்தம் அல்ல. ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕೋಪವಿದ್ದರೂ ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಅಲ್ಲ. ஒருத்தரை தூஷிக்கதா இருந்தா அது பரிசுத்தமே இல்ல. ನೀವು ಒಬ್ಬರನ್ನು ದೂಷಿಸುವುದಾದರೆ ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಅಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ஹalleluya, ஹalleluya. நீங்க முதலாவது ஆண்டவர் சொன்னாரு, நீங்கள் முதலாவது அதை காணிக்கை இங்க வைத்து விட்டு போய் உன் சகோதரனிடத்தில் ஒப்புரவாக்க பின்பு வந்து உன் காணிக்கை இங்க செலுத்து என்று சொன்னார். ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರ ಮೇಲೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಬಂದು ಅನಂತರ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ. உண்மையை சொல்லுகிறேன், ನಿಜವಾಗಿ எனக்கு ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, அப்படிப்பட்ட ஒரு பாக்கியத்தை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். ಕರ್ತನು ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಾಸ್ಟವರಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. எனக்கு பெரிய பெரிய அற்புத அடையாளங்கள் இல்லை. எனக்கு நான் அதெல்லாம் ரெண்டாவது மூணாவது போட்டோம். ஆனால் எனக்கு மன்னிக்கிறதையும் நான் அநேகர் மேல் அன்பு செலுத்துவதையும் இந்த ரெண்டு எனக்கு கர்த்தர் கொடுத்தபடினால என்னை ஒருவரும் அசைக்க முடிவதில்லை. ಪಾಸ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಕರ್ತನು ಮಾಡುವ ಅದ್ಭುತಗಳೆಲ್ಲ ಎರಡನೇದಾಗಿಯೇ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರೀತಿ, ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲನೇದು. ஹalleluya, ஹalleluya. யாராவது நான் துக்கப்பட்டிருந்தால் அவங்களுக்கு நான் ஜெபிப்பேன், அவங்க இடத்துல போய் நான் பேசுவேன், அவங்க துக்கத்தை மாற்றம் அளிக்காங்க ஆண்டவரை நான் மன்றாடுவேன். ಪಾಸ್ಟರ್ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ದುಃಖಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮನಸ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ಕರ್ತನ ಬಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ஹalleluya, ஹalleluya. ಎಲ್ಲ வேதம் சொல்லுகிறது. ವೇದಗಳು ಹೇಳುತ್ತದೆ, தெசலோனிக்கர் 5:21 வாசிக்கும்போது, 1ನೇ தெசಲೋನಿಕದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 21ನೇ எல்லாவற்றையும் சோதித்து பார்த்து நலமானதை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். ಎಲ್ಲವನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನೀವು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. எல்லாத்தையும் நீங்க எல்லாவற்றையும் சோதித்து பாருங்கள். நலமானதை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். ஆமென், ஹalleluya. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಭದ್ರವಾಗಿ நீங்க ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. சோதித்து பார்க்க வேண்டும். நம்முடைய செயல்கள் நம்முடைய வேலை செய்யற இடத்துல, வீட்டுக்குள்ள, குடும்பத்துல, கணவன் இடத்துல, மனைவி இடத்துல, தாய் இடத்துல, பிள்ளை இடத்துல, எல்லா இடத்திலும் சரியானபடி நடந்து கொள்ளுகிறோமா இல்ல தவறா என்று சொல்லி இதுல எது நல்லது என்பதை சோதித்து பார்த்து பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். ನೀವು ತಾಯಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ, ಗಂಡನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಹೆಂಡತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯೊಳಗೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇದ್ದೀವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. நீங்கள் ஒரு அன்பு கொள்ளவிட்டால் உங்களுடைய ஜெபம் வீணு, உங்களுடைய ஜெபம்
உங்களுடைய வேதம் வாசிப்பது வீணு, எது செய்தாலும் அது வீணா இருக்கும். ನೀವು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸದೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನೀವು ಓದುವಂತಹ ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ஹalleluya, 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 ஹalleluya. தன்னுடைய அன்பு திரளான பாவங்களை மூடும் என்று வேதம் சொல்கிறது. ಒಬ್ಬನ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲರ ಎಷ್ಟೋ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವೇದವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. வேதம் 22 சொல்கிறது, 22ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, பொல்லாங்காய் தோன்றுகிற எல்லாவற்றையும் விட்டு விலகுங்கள். ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಕೆಟ್ಟತನಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿರಿ. எது பொல்லாங்காய் தோன்றுகிறது? ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದು ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ? இப்ப நான் பார்க்கிறேன், பொல்லாங்கு தோன்றுகிறது நான் பேசுறதல்ல, எனக்கு விரோதமா பேசுகிறவர்கள் தான் பொல்லாங்கு செய்கிறார்கள் என்று நினைக்கிறோம். தயவு செய்து அது அவங்களை பேசியிருந்தாலும் அவங்களை மன்னித்து நாம் பொல்லாங்கு செய்யாது இருப்போமானால் நம்ம ஜெபம் கேட்கப்படும். ನಮಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ, ಅದು ಅಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ஹalleluya, 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 ஹalleluya. நான் யாராவது பேசும் பொழுது துக்கப்படுத்திட்டால் நான் வீட்டுல போய் யாருக்கு திட்டுறதுக்கு பாஸ்டமாக தெரியாது. நான் போய் முழங்கள் படிட்டு, ஆண்டவரே நான் துக்கப்படுத்திட்டோனோ, ஆண்டவரே நான் மன்னிங்கன்னு சொல்லி முதலாவது நான் பேசின இடத்துல போன் செய்து அவங்கள்ட்ட ஒப்புரவாக்குவேன். அதுதான் என்னுடைய உண்மையாக ஒரு மன்னிப்பும் ஒரு அன்பும் எனக்குள்ள இருக்கிறது. ಪಾಸ್ಟರ್ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಮಾತಿನಿಂದ ದುಃಖಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ஹalleluya, 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 ஹalleluya. யாராவது சொன்னாங்க வச்சுக்கோங்க, ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ஒரு ಹೇಳಿ சகோதரன் நீ திட்டம் பொழுது அந்த சகோதரன் வேற விதமா நடந்து கொண்டான் என்று சொன்னால் அப்படி நடந்து கொண்டான், அவன் முகத்தை பார்க்க மாட்டேன், அவன்கிட்ட பேச மாட்டேன், அவனை ஒரு காலமும் சவகாசம் வச்சுக்க மாட்டேன், பார்க்கிறேன்னு சொல்ல மாட்டேன். அவன் முதலாவது அவனை போய் நான் நேசித்து தெரியாத செய்தவன் என்று சொல்லி என்னுடைய அன்பை, இன்னும் அதிகமான அன்பை நான் கோர்ந்து நான் அவனை பேச ஆரம்பித்தேன். ಪಾಸ್ಟರ್ಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ನನ್ನ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳದೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ஹalleluya, 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 ஹalleluya. இதெல்லாம் கற்றுக்கொள்வது எப்படி தெரியுமா? ಅದೆಲ್ಲ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? எங்க கற்றுக்கொண்டேன்? ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿತುಕೊಂಡರು ಹೇಳಿರಿ. எங்க கற்றுக்கொண்டோம்? ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿತುಕೊಂಡರು சொல்லுங்க. ஆலயத்துல ஆண்டவர் பேசுறார். ஆலயத்துல ஆண்டவர் பேசுறார். இல்ல, எங்க கற்றுக்கணும்? நான் இதெல்லாம் எங்க கற்றுக்கணும்? ஆவியானவர்கிட்ட கற்றுக்கணும். ಇದೆಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಂಡರು. ஆமென். ஆமென். வேதத்தையும் வாசி, நானும் வாசிக்கிறேன். ವೇದಗಳನ್ನು ನೀವು ಓದ್ತೀರಾ, ಪಾಸ್ಟರ್ ಓದ್ತಾರೆ. வேதத்துக்கு கீழ்ப்படிந்தேன். ಆದರೆ ವೇದಗಳಿಗೆ ಅವರು ವಿಧೇಯರಾದರು. ஒருத்தர் கூட எனக்கு கஷ்டமானது இல்ல. ಒಬ್ಬರು ಸಹ ಪಾಸ್ಟರ್ಗೆ ವಿರೋಧವಾದವರು ಇಲ್ಲ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஒருத்தர் கூட கிடையாது. ಒಬ್ಬರು ಸಹ ಇಲ್ಲ. கிளீனா இருக்குது. ಹೃದಯ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. தொடச்சி மாப்பட்டி கிளீனா சுத்தமா வச்சிருக்கோம். ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಮಾಪಕ ಹೊಡೆದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. பெண்ணெல்லாம் போட்டு கிளீனா அழகா கழுவி நல்ல கமகமான வாசனை இருதயம். ಹೃದಯವನ್ನು ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ஹalleluya. எத்தனை பேர் சொல்றீங்க? நாம் இப்படிதான் செய்ததான் ಪಾಸ್ಟರ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಕದಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. ஹalleluya. பிரியமானவர்களே, ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, அது கீழ என்ன சொல்றாரு பாருங்க, சமாதானத்தின் தேவன் தாமே உங்களை முற்றிலுமாய் நீ எப்போ பொல்லாங்கு தோன்றுறது எல்லாவற்றையும் விட்டு விலகுறியோ அப்போ சமாதானத்தின் தேவன் தாமே உங்களை முற்றிலுமாய் பரிசுத்தமாக்குவாராக. உங்க ஆவி, ஆத்மா, சரீரம் முழுவதும் அப்படியே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வரப்பொழுது குற்றமற்றதாய் இராதபடிக்கு இருக்கும்படி காத்து கடவதாக. உங்களை அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர், அவர் அப்படியே. பிரியமானவர்களே, ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் நம்ம பழி சாட்சிகளும் ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் அன்பில்லைன்னா நம்ம பரலோகத்துக்கு போக முடியாது. ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಚಾಡಿ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ஆமென். ஹalleluya. ಆಮೆನ್. ಹalleluya. நம்முடைய கைகளிலே ನಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ நாம் மற்றவங்களை நாம போல நேசிக்கணும். ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ஹalleluya. ಆಮೆನ್. ஹalleluya. ಹalleluya. எப்படி கர்த்தருக்கு நாம வளர வேண்டும், எப்படி ஜீவிக்க வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள். ಹೇಗೆ ನಾವು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು, ನಾವು ಹೇಗೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಿರಿ. சகோதரர் உங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்கிறேன். சகோதரர் எல்லாவற்றையும்
பரிசுத்த முகத்தோட வாழ்த்துங்கள். ஆமென். ஹalleluya. நம்மள ஒரே குரூப் தான். ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಗುಂಪು. ஹalleluya. ಹalleluya. ஒரே குரூப் ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಗುಂಪು. ஹalleluya. ಹalleluya. ஹalleluya. ಹalleluya. ನಾವೆಲ್ಲ ஒரೇ ಮನುಷ್ಯರು தான். ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಮನುಷ್ಯರೇ. நாம் நீங்க நாங்கள் வேற அல்ல. ನೀವು ನಾವು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ஹalleluya. 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 சகோதரரை எல்லாம் பரிசுத்த முகத்தோட வாழ்த்துங்கள். பரிசுத்தமான சகோதரர் யாவரும் வாசிக்கும்படி செய்ய வேண்டும் என்று கர்த்தர் பேரில் ஆணையிட்டு உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். தயவு செய்து வாசிக்கணும். மீண்டும் மீண்டும் வாசிக்கணும். ஹalleluya. 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 இப்படி என்னப்பட்ட அனுகிரகங்கள் இருந்திருந்தா ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ஒருத்தர் கூட ಒಬ್ಬರು ಸಹ பிசாசின் நுழைவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை. ಒಬ್ಬರನ್ನು ಸಹ ಸೈತಾನವನ್ನು ನುಂಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. இந்த செயின் போல செயின் பாருங்க. ಈ ಸರಪಣಿ ಹಾಗೆ விலகு. இந்த செயின் விலகு. ಈ ಸರಪಣಿ என்ன பண்ணுது? ஒரு ஆணையை கட்டுது. ಒಂದು ಆನೆಯನ್ನೇ ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ. அதுல ஒன்னு கட்டி வீடு போச்சுன்னா ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೆ நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ದೃಢವಾಗಿರಬೇಕು. ஹalleluya. ಹalleluya. நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். ನಾವು ದೃಢವಾಗಿರಬೇಕು. ஆமென். எத்தனை பேர் சொல்றாங்க? சொல்றோம். ಎಷ್ಟು ಜನ நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். ನಾವು ದೃಢವಾಗಿರಬೇಕು. தீமோத்தி 2வது அதிகாரம் 1 தீமோத்தி 2:3 வாசிக்கிறோம். 1ನೇ ತಿಮೋಥೆಯವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದೋಣ. நாம் எல்லா பயத்தோடும் நல்ல ஒழுக்கத்தோடும் கலகம் இல்லாமல் அமைதியுள்ள ஜீவனம் பண்ணுவதற்கு ராஜாக்களாகவும் அதிகாரமுள்ள யாவருக்காகவும் அப்படியே செய்ய வேண்டும். நாம் எல்லாம் ಭಕ್ತಿಯೋಡು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯೋಡು ಮೊದಲು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ನಲ್ ಒಳಗತ್ತೋಡು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳಿಂದಲೂ கலகமில்லாமல் ಯಾವುದೇ ಕಳಂಕವಿಲ್ಲದೆ ஆமென். எது கலகம் இருக்க கூடாது. கலக்கப்படக்கூடாது. ಯಾವುದೇ ಕಳಂಕ ಇರಬಾರದು. இங்கிலீஷ்ல For kings and all others who are in authority, that he may lead a quiet and peaceful life with all reverence towards God with a proper conduct. கலகமில்லாமல் ஆமென். சாடி சொல்லாம நம்முடைய இரட்சகராகிய இன்னொரு வாசிங்க, ஆங்கில வாசிங்க. 1 Timothy chapter 2 verse 2. For the kings and for all the authorities that we may lead with quiet and peaceful and like the goddess of the honesty. ஆமென். ஹalleluya. நம்முடைய இரட்சகர் ஆனஸ்ட் இல்லையா? நம்முடைய இதெல்லாம் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. பைபிள்ல சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. வாட்ஸ் சேஞ்ச்? ஆமென். ஒரு பாஸ்ட் பார்த்து வரோம். 3 வசனம். நம்முடைய இரட்சகராகிய தேவனுக்கு முன்பாக அது நன்மையும் பிரியவுமாய் இருக்கிறது. எது பிரியமா இருக்குதுமா? ಯಾವುದು ಕರ್ತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿದೆ? நல்ல பக்தியோடும் நல்ல ஒழுக்கத்தோடும் கர்த்தருக்கு பிரியமானது. நல்ல ஒழுக்கம், ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು. ஆமென். ஹalleluya. நல்ல ஒழுக்கத்தோடும் கலகமில்லாத அமைதியுள்ள ஜீவனம் பண்ணும்படிக்கு ராஜாக்களாகவும் அதிகாரமுள்ள யாவருக்காகவும் அப்படி செய்ய வேண்டும். இப்படி நாம் இரட்சகராகி தேவனுக்கு முன்பாக அது நன்மையும் அது நன்மை நல்லது, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಇದೆ. இரண்டாவது ಕರ್ತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿದೆ. ஹalleluya. ಹalleluya. ஆண்டவருடைய இஷ்டம் என்ன? ಕರ್ತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದು? ஆமென். எல்லா மனுஷரும் ரட்சிக்கப்படவும் எல்லா சத்தியத்தை அறிகிற அறிவை அடைவோம் அவர் சித்தமுள்ளவராக இருக்கிறார். ಎಲ್ಲರೂ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಲು ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ஹalleluya. ಹalleluya. நாம் என்ன செய்தாலோ ನಾವು ಏನನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ஆண்டவர் துக்கமாக இருக்கிறார். ಕರ್ತನು ಇನ್ನೂ ದುಃಖವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. காரணம் என்ன? ಕಾರಣಗಳೇನು? மனம் திரும்பாதவர்கள் அநேக வேதனையோடு வியாதியோடு நோயோடு இருக்கிறார்கள். ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದದೇ ಇರುವವರು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ದುಃಖದಿಂದ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಭಕ್ತಿயோடு இருந்திருந்தா ಭಯದಿಂದಲೂ ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. நம்ம ஒருத்தர் யாராவது அடிபட்டா யாரோ துக்கப்பட்டா அத்தனை விசுவாசம் அவங்க வீட்டுல போய் ஜெபிக்கணும். ಒಬ್ಬರು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ
ನಂಬಿಗಸ್ತರು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರು. நம்முடைய பிள்ளைகள், நம்முடைய அண்ணன் தம்பி மாமியார் மருமகன் யாராவது அடிபட்ட கஷ்டப்பட்டா எல்லாம் போய் என்ன செய்கிறோம்? ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. அவங்க சமாதான சந்தோஷம் கிடைக்கும். ಅವರಿಗೆ ಆಗ ಸಮಾಧಾನವು ಸಂತೋಷವು ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ஹalleluya. ಹalleluya. நாம அதோட அதிகமான ஒரு தாய் பிள்ளைகள் இங்க அதிகமா ನಾವು இருக்கிறோம். ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಇರಬೇಕು. எத்தனை பேர் இன்னைக்கு கர்த்தரோடு இல்லாத இருக்கிறாங்க தெரியாது. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕರ್ತರ ಸಂಗಡ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ஒரு நாம் இன்னைக்கு நிறைய காரியங்கள் சாதிக்க வேண்டும். ನಾವು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು கர்த்தருக்கு ಸಾಧಿಸಬೇಕು. பிரியமானது என்ன? ಕರ್ತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದದ್ದು ಯಾವುದು? எத்தனை பேர் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ பரிசுத்தமா இப்ப பரிசுத்தமாக்கப்படட்டும். ಈಗಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಲಿ. ஹalleluya. ஹalleluya. பரிசுத்தமாக மாறப்படட்டும். ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಬದಲಾಗಲಿ. பேதுரு எழுதுறாரு 1 பேதுரு 2:20 ಒಂದನೇ ಪೇತ್ರನ ಪುಸ್ತಕ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20ನೇ ವಾಕ್ಯ. நீங்கள் குற்றம் செய்து அடிக்கப்படும் போது பொ- பொறுமையோட சகித்தால் அதனால் நான் என்ன என்ன கீர்த்தி உண்டு? நீங்கள் நீங்கள் நன்மை செய்து பாடுபடும் போது பொறுமையோட பொறுமையோட சகித்தால் அதுவே அதுவே தேவனுக்கு முன்பாக ஆ, பிரீதியா இருக்கும். ஆ, ಪ್ರೀತಿயா இருக்கும். நீங்கள் மேல வாசிப்பீங்களா? கன்னಡ வாசிப்பீங்களா? ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ನೀವು ದಂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಆ ದಂಡನೆಯನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸತಕ್ಕ ನಿಮಗೇನು ಕೀರ್ತಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ದೇವರನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ. அடிக்கப்படும் போது குற்றம் சாட்டப்படும் போது நாம் பொறுமையா தான் இருக்க வேண்டும். ನಾವು ಬಾಧೆ ಪಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಲೇ ಇರಬೇಕು. ஆனா நிறைய அப்படி இல்ல. ಆದರೆ ಅನೇಕರು ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. குற்றம் செய்து அடிக்கப்படும் போது பொறுமையோட சகித்தால் அதனால என்ன கீர்த்தி உண்டு? அதுக்கு ஒரு கீர்த்தி கிடையாது. நீ செய்த தப்பு செய்தபடியே தண்டிச்ச, அதுக்காக ஒரு நன்மையும் கிடையாது. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀವಿ. இருந்து ஆக வேண்டும். ಆ ರೀತಿ ಇರಲೇಬೇಕು. யோசனை பண்ணீங்களா? ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಿದ್ರೆ செய்ய மாட்டாங்க. ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು தப்பு ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. தெரிஞ்சாலும் தப்பா இருந்தாலும் ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರು ತಪ್ಪನೆ ಮಾಡಿದರು ஹalleluya ஹalleluya இதை கவனிக்க மாட்டாங்க. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. குற்றம் செய்து அடிக்கப்படும் போது பொறுமையோடு சகித்தால் அதனால என்ன கீர்த்தி? நீங்கள் நன்மை செய்து பாடுபட்டு பொறுமையோடு சகித்தால் இதுவே தேவனுக்கு முன்பாக ಪ್ರೀತಿಯ கீர்த்தியா இருக்கும். ஹalleluya. ನೀವು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಫಲವೇನು? ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿರುವುದು. நாம் இன்னைக்கெல்லாம் தப்பு செய்து கூட நாம தப்பு இல்லைன்னு சொல்லி நிற்கிறது கர்த்தருக்கு பிரியமானதே அல்ல. ನಾವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದು ತಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಕರ್ತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ஹalleluya. ஹalleluya ஹalleluya. ஹalleluya. சரி, நேரம் இல்லாதனால கடைசி வாசிக்கலாம். பிலிப்பியர் 4வது அதிகாரம் 4:18 எல்லாம் எனக்கு கிடைத்தது சம்பூர்ணமும் உண்டாயிருக்கிறது உங்களால் அனுப்பப்பட்ட சுகந்த வாசனையும் தேவனுக்கு பிரியமான உகந்த பலியாக பலியுமாக எப்ராயிம் கையில் வரப்பட்டுக் கொண்டபடியால் நான் திருப்தி அடைந்திருக்கிறேன். சுகந்த வாசனையாக தேவனுக்கு பிரியமான உகந்த பலியாக எபிரேயரின் கையில் வரப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறபடி நான் திருப்தி அடைந்திருக்கிறேன். என்ன தேவனுடைய ஐஸ்வர்யத்தின் விளிம்பல் எல்லாம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் மகிமையாலே நிறைவாக்குவார். ஆமென். ஹalleluya. ஆமென். ஹalleluya. கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தை என் பிரியமானது என்ன உணர்ந்து கொள்ளுங்கள். பிரியமானதை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள். ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ஹalleluya. ஹalleluya. கர்த்தருக்கு பிரியமானதை நாங்கள் செய்யவில்லை. ಕರ್ತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ஆண்டவரே இந்த பிரியமானதை செய்ய ಕರ್ತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲು என்னை மாற்றுங்க என்று சொல்லி ನನ್ನನ್ನು ಹಾಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿರಿ. பலிகளை பார்க்கிறோம். ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು நீங்கள் நினைக்கிறது பலிகளை செலுத்துறோம்.
ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು ನಾವು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ஐயோ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. நாங்கள் அப்படி செய்கிறோம் இப்படி செய்கிறோம் அல்ல. ನಾವು பரிசுத்தம் இல்லாதது ஒண்ணுமே சேராது. ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಲ್ಲ, ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲ. சாலமோன் எழுதுகிற நீதிமொழிகள் 23:3 பார்க்கும் பொழுது பலிகளை பார்க்கிலும் நீதி நியாயமும் செய்வதே கர்த்தருக்கு பிரியம். ಸೊಲೊಮೋನನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳ ಪುಸ್ತಕ, ಯಜ್ಞಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ಕರ್ತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. பலிகளை பார்க்கிலும் ಬಲಿಗಳು நீதியும் நியாயமும் செய்வதே கர்த்தருக்கு பிரியம். கர்த்தருக்கு பிரியம். இதுதான் பிரியம். ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕನ್ನಡ ವಾಸಿக்கலாம். ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನಡೆಸುವುದೇ ಕರ್ತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟದರಿಂದ ಬೇಕಾದದ್ದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಿಮಳ ಭರಿತವಾದ ಯಜ್ಞವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ. பலிகளை பார்க்கிலும் ಯಜ್ಞಗಳಿಗಿಂತಲೂ அது என்ன பலியா இருக்கும்? ಅದು ಯಾವುದೇ ಯಜ್ಞವಾಗಿರಬಹುದು. ஹalleluya. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. அவன் சொல்றது தன்னை சுட்டு எடுத்து கொடுத்தாலும் ವೇದವು ಹೇಳುತ್ತದೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸುಟ್ಟಿ ಆ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ அவன் கர்த்தருக்கு பிரயோஜனம் இல்லை. ಅದು ಕರ್ತನಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ஹalleluya. ஹalleluya. பலி பார்க்கிலும் ಯಜ್ಞಗಳಿಗಿಂತಲೂ நீதி. ನೀತಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದೇ இரண்டாவது நியாயமும் நியாயமும் செய்வதே கர்த்தருக்கு பிரியம். எது பிரியமா? ಯಾವುದು ಕರ್ತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ. ஆமென். ஹalleluya. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. அப்போ அந்த நீதி நியாயத்தை மீறணும். நம்ம ಆ ನೀತಿ ನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೀರಿಸಬೇಕು. நீதி நியாயம் மீறணும் வேண்டும். ನೀತಿ ನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೀರಿಸಬೇಕು. ஹalleluya. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. நீதி நியாயத்தை மீற வேண்டும். ನೀತಿ ನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೀರಿಸಬೇಕು. அந்த நாள்ல பாருங்க, அவங்க நியாயம் செய்தாங்க, நான் நியாயம் செய்தேன். அவங்க தவறு செய்தாங்க, நான் தவறு செய்தேன். நான் பாவம் செய்தாங்க, நான் பாவம் செய்தேன். அப்படி ಆ சொல்றாங்க. ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಅವರು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನ್ಯಾಯವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವರು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ತಪ್ಪನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ஆனா தப்பு செய்தாலும் மன்னிக்கணும். ಆದರೆ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ஹalleluya. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. இந்த நாளிலே ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ நீங்கள் சொல்லுங்க, ஆண்டவரே பிரியமானதை நான் செய்வேன், தயவு செய்து என்னை மன்னிங்க, பிரியமானதை நான் செய்வேன் என்று சொல்லி ನೀವು ஒப்புக்கொடுங்க. ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿರಿ, ಕರ್ತನೇ ನಾವು ಪ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಲಪಡಿಸಲಿ ಅಂತ. எத்தனை பேர் நீங்க ஆண்டவரை ஒப்புக்கொடுக்கிறோம்? ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು கர்த்தருக்கு பிரியமானது ಕರ್ತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು அதை எல்லாம் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும். ಎಲ್ಲರೂ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕು. ஹalleluya. ஹalleluya. அவர் பிரியப்படுகிறது எல்லாம் மனம் திரும்ப வேண்டும். ಅವರು ಪ್ರಿಯವಾಗಿರು ಅವರು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬುದೇ. பிரியமான விசுவாசியா இருக்க பொழுது, ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, ಪಾಸ್ಟರ್ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರುವಾಗ சர்ச்சு முடிச்ச உடனே என்ன வேலை எனக்கு? ಸಭೆ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಕೆಲಸ ಅವರಿಗೆ? என்ன வேலை இருக்கு சொல்லுங்க. ಏನ್ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿರಿ? சபை முடிஞ்ச உடனே ಸಭೆ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ யார் வரலையோ ಯಾರು ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ವೋ அவங்க வீட்டுக்கு போவேன், ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, உட்காருவேன், ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾರೆ, அவங்கள பேசுவேன். ಅವರ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ஹalleluya. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. அந்த சாமர்த்தியத்துக்குள்ள அத்தனை பேரை முடிச்சிடுவேன். ಆ ಸಂಜೆ ಒಳಗೆ 10 ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ஹalleluya. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. பாஸ்டர் ஈவினிங் வந்தபோது எல்லாம் பார்த்து அவர் தெரியும், நான் எல்லாம் பார்த்துடுவேன், எல்லாம் செய்துடுவேன். ಪಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅವರ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. எனக்கு யாரும் சொல்லிக் கொடுக்கல, தேவாவியானவர் என்னை வெளிப்படுத்தி என்னை கொண்டு போனார். ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರು ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ஹalleluya. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. நாம கர்த்தருக்கு பிரியமானது நம்முடைய அங்கங்கள்ல ஒரு உறுப்புகள், அதாவது அடிபட்ட என்ன பண்ணுவீங்க? ஒரு காது அடிபட்ட ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಂಗಕ್ಕೆ ಏಟು ಬಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? வேலை செய்திருக்கிறீங்க, சுத்தி அடிக்கும் போது கை அடிபட்டுச்சு, என்ன பண்ணுவீங்க? ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಕೈಯನ್ನು ಬೆರಳು ಮೇಲೆ ಏಟು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? மனசு சொல்லும், ಮನಸ್ಸು ಹೇಳುತ್ತೆ என்ன பண்ண? ಏನ್ வாயில ಮಾಡುವಾಗ சப்பு இருக்காங்க, அத வாயில விற்கும் போது அது என்ன பண்ணுவோம்? சப்பி இருப்பாங்க, பாத்துக்கிறியா? ಆ ಬೆರಳನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಇಡು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು. ஹalleluya. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. அப்போ உங்க கண்ணு, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಗು, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ, ಬಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಉಣர்வு, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ அடிபட்டுச்சு, அது மேல கவனம் இருக்கும். ಆ ಏಟು ಬಿತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ஹalleluya. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. என்ன பேசிட்டு என்ன பண்ணுவோம்? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ஊத்தானே ಇರ್ತೀವಿ. இதே போல தான் நம்ம விசுவாசிக்குள்ள இதே ஒருத்தர் பாதிக்கப்பட்டா
ஒருத்தர் பாதிக்கப்பட்டா ಒಬ್ಬರು ಬಾಧೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ அல்லேலூயா ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, அவர் தலையா இருக்கிறாரு, நம்ம அமைதியா இருக்கிறோம். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಲೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂಗಗಳಾಗಿದ್ದೀವಿ. ஒருத்தர் பாதிக்கப்பட்டா ಒಬ್ಬರು ಬಾಧೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ஒருத்தர் பாதிக்கப்பட்டு அவங்க வீட்டுக்கு போனா ಒಬ್ಬರು ಬಾಧೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ஒரு 20 பேர் போனா ಒಂದು 20 ಜನ ಹೋದ್ರೆ, ஒரு 20 பேர் 50 ரூபாய் 100 ரூபாய் கொடுத்தா என்னாச்சு? 20 ಜನವೂ ಸೇರಿ 50 ರೂಪಾಯಿ 2000 ರೂಪಾಯಿ போச்சு. 2000 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು. அவங்க வீட்டுல நீ வந்து சமாதானமும் ஜெபமும் ரெண்டாவது பணம் தேவை. ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವೂ, ಅವರ ಮನೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ, ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹಣವೂ ದೊರೆಯಿತು. இது நாம செய்யணுமா? நம்ம ஏன் செய்யறதில்ல? ಇದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? தவறு இல்லையா? ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அவங்களை ஆதரிக்க வேண்டும், ನಾವು ಅವರನ್ನು ಆಧರಿಸಬೇಕು, அவங்களை பலப்படுத்த வேண்டும், ಅವರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು, அவங்க ஆலோசனை கொடுக்க வேண்டும். ಅವರಿಗೆ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ஆண்டவர் பிரியப்படுகிறாரு, ಕರ್ತನು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ, பிரியப்படுகிறாரு. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அவங்க சொல்லுவாங்க, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? நான் பசியோட இருந்தேன், ನಾನು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇದ್ದೆ, ஏசப்பா என்ன பண்ணாரு? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ எங்க ಮಾಡಿದ್ರು? சகோதரன் அனுப்பினார். ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அந்த வீட்டுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம். ಆ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ. தடையா இருக்குதா? ತಡೆಯಾಗಿದೆ. தடைக்காக 10 பேருக்கு ஜெபம் பண்ணணுமா? ಆ ತಡೆಗೋಸ್ಕರ 10 ಜನ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ஆலோசனை கொடுத்தோம்னா ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ರೆ, அந்த நாள்ல ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ நான் மூலையில ஓரமா உட்கார்ந்து இருப்பேன். ಭಾಷೆಯವರು ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂತಾ ಇದ್ರು. அப்படி இருந்த விசுவாசி எப்படி தெரியுமா? ಆಗಿದ್ದ ನಂಬಿಗಸ್ತರು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? என்ன பிரதர்? ಏನ್ ಬ್ರದರ್, ஏன் அப்படி இருக்கீங்க? ಯಾಕೆ ನೀವು ದುಃಖವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. விசாரிப்பாங்க. ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. நாங்க அப்படியே அவங்களுக்கு ரொம்ப ஆறுதலா இருக்கும். ಆ ಭಾಷೆಯವರಿಗೆ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. நம்ம சபையில அப்படி இருக்குதா? ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇದೆಯಾ? வந்து நாங்க சர்ச்சை முடிச்ச உடனே எல்லாம் ஒரே ஓட்டம் தான். ಸಭೆ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಓಟ. அந்த நாள் அப்படிதான் இருந்தோம். ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ರು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆலயத்துக்கு போறோம்னா உடனே சந்திக்கிட்டு ஏன் வரலன்னு போய் பார்ப்போம். ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ஆமென். ಆಮೆನ್. நாம அப்படி இல்ல. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ஏன் வரல? ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ? ஏன் சர்ச்சுக்கு வந்து இல்ல? ಯಾಕೆ நான் வரல, எனக்கு இஷ்டம் இல்ல. ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ஆமா. ಹೌದಾ? நீங்களாம் எப்படி மனுஷரா? சொல்லு. தமிழ் சொல்ற கேட்கலையோ என்னவோ இல்லப்பா. நான் தமிழ் எழுதாரதோ இவருக்கு கேள்சனா இல்ல. தமிழ்ல சொல்றது யாருக்கும் கேட்கவே இல்லை. இப்படி சொன்னாதான் உங்களுக்கு உணர்றீங்க. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆண்டவர் நமக்காக தன் ஜீவனை கொடுத்தவர் அல்லவா? ಕರ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ವಾ? நம்ம இப்படிதான் இருக்கணும். ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. 2026 2026. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அது 2000 அதாவது 31ஆம் தேதி சொன்னா ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ನೇ ತಾರೀಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ இது வருஷம் கூட சொல்றது தான் நினைச்சுப்பீங்க. ಇದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳೋದು ತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀರಿ. இல்ல ಇಲ್ಲ. ஒரு விசுவாசியும் கூட ಒಂದು ನಂಬಿಗಸ್ತರು, பலவீனமான விசுவாசியும் ಬಲಹೀನತೆ ಆಗಿರುವ ನಂಬಿಗಸ್ತರು தூக்கி எடுக்கணும். ಅವರನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎತ್ತಬೇಕು. ஆமென். ಆಮೆನ್. விழுந்தவங்களை தூக்கி எடுக்கணும். ಬಿದ್ದವರನ್ನು ನಾವು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎತ್ತಬೇಕು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இங்க விழுந்தவர் யார் கை வைக்க முடியுமா? ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವರು ಯಾರು ಕೈಯನ್ನೆತ್ತಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? யாரும் விழுந்தவரல்ல, கர்த்தர் உங்களோடு இருக்கிறார். ஹalleluya. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೆಳಗಡೆ அவர் ಬಿದ್ದವರಲ್ಲ. அற்புதங்களை செய்கிறவர். ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. எல்லாம் பார்த்து சொல்லணும். ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಹೇಳಬೇಕು. ஓடி சர்ச் பிலீவர் ரொம்ப சூப்பர். எங்க பாஸ் சுத்தி இருக்காங்கப்பா. ஆண்டவர் வார்த்தை சொல்றாங்கப்பா. பத்தி எரியுது. சாத்தான் சுத்தி எரியுது. ಹೋಲಿ ಚರ್ಚ್ ಆಗಿರೋ ಸಭೆ ನಂಬಿಗಸ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕರ್ತನ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಅಗ್ನಿ ಹತ್ತಿ ಉರಿತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நம்ம ஒண்ணா இருக்க வேண்டும். ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇರಬೇಕು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. சர்ச் முடிஞ்ச உடனே ಸಭೆ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ 2026ல 2026ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ நீங்க கவனிச்சு பாருங்க. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ. உங்களுக்கு நான் நிச்சயமாக காரியங்கள் செய்யப்படணும். ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. உங்களுக்காக நான் சொல்லுகிற காரியங்கள், ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳುವಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳು, என் தேவன் சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர். ನನ್ನ ಕರ್ತನು ಸಕಲವನ್ನು ಮಾಡಲು ಶಕ್ತರು.
அவரால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. ಅವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವ ಕಾರ್ಯವು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. தேவனால முடியாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. ಕರ್ತನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವ ಕಾರ್ಯವು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. ஹalleluya. ஹalleluya. ஒருமனமாக ಒಮ್ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ செயல்படுவோம். ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ஹalleluya. ஹalleluya. எல்லா வீட்டில குடும்பத்தில் இருக்கிற போராட்டம் பிரச்சனைகளை மாற்றப்படையாக தேவன் ஒரு பெரிய அற்புதங்களை அவர் செய்வாராக. ಎಲ್ಲರ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ತೊಂದರೆಗಳು, ಹೋರಾಟಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬದಲಾಗುವಂತೆ ಕರ್ತನು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. ஆண்டவர் பிரியமானது இதுதான் என்று பார்க்கிறோம். ಕರ್ತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿರುವುದು ಇದೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವುದು. நாம் அநேகರ ಮೇಲೆ கவனம் வைப்போம். ನಾವು ಅನೇಕರ ಮೇಲೆ ಗಮನವನ್ನು ನೀಡೋಣ. ஹalleluya. ஹalleluya. எப்பவும் காணாத அற்புதங்களை காண போறீங்க. ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೀರಾ. ஹalleluya. ஹalleluya. நிச்சயமாக தேவன் அற்புதங்களை செய்வார். ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಕರ್ತನು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. எழுப்புதல் உண்டு பண்ண போகிறார். ಉಜ್ಜೀವನವನ್ನು ಕರ್ತನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. நீங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க. ನೀವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. பார்க்கிறேன். ನೋಡೋಣ. 2026ல 2026 நீங்க எழும்ப போறீங்க. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದೇಳ್ತೀರಾ. பிசாசு துரத்த போறீங்க. ಸೈತಾನನು ಓಡಿಸ್ತೀರಾ. வியாதி நோய்களை தீர்க்க போறீங்க. ರೋಗಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು மாற்ற போறீங்க. ಏರ್ಪಡಿಸ್ತೀರಾ. ஆண்டவர் உங்களை கொண்டு பெரிய அற்புதங்களை செய்வார். ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ஹalleluya. ஹalleluya. தேவன் மகிமை நிரப்ப போகிறார். ಕರ್ತನ ಮಹಿಮೆயை ತುಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. நாம என்ன சொல்றாங்க, ஊரக்குள்ளேயே ஊட்டி வளர்த்தா தான் புள்ள தான வளரும் என்று. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತನ್ನಾಗಿ ತಾನೇ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಂತ. ஹalleluya. ஹalleluya. உண்மைதான். ಅದು ನಿಜವೇ. ಕರ್ತನು நீங்கள் கொடுப்பது, ನೀವು ಕೊಡುವುದು, உதவி செய்வது, ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು அது யாரோ தரித்திர மனுஷர் அல்ல, அது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நீங்கள் கொடுத்திருக்கிறீங்க. ಅದು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕಷ್ಟಪಡುವ ದರಿದ್ರವಾಗಿರುವ ಮನುಷ್ಯನಿಗಲ್ಲ, ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ஒரு மனுஷன் 10 பேருக்கு சாப்பிடறதுக்கு போனான். ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. அந்த 10 பேர்ல 9 பேர் தான் இருந்தாங்க. ಆ 10 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ 9 ಜನರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ರು. ஒரு மிச்சம் கூடாது, கூடாது. ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. இயேசு என்ன பண்ணானா, ಯೇಸು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ஒரு தரித்திரம் போல இருந்தாராம். ಒಂದು ದರಿದ್ರನ ಹಾಗೆ ಬಂದರಂತೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. அந்த கொண்டு வந்த மனசு வேதனை படக்கூடாது. ಆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮನಸ್ಸು ದುಃಖ ಪಡಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ஹalleluya. ஹalleluya. 10 பேரும், ಆ 10 அந்த 10 பேரும், ಆ 10 ಜನರು அது ஆண்டவராகிய இயேசு. ಅದು ದೇವರಾಗಿರುವ ಯೇಸು. வேதம் சொல்கிறது, ವೇದವು ಹೇಳುತ್ತದೆ, நீங்கள் உபசரிக்கும் போது ನೀವು ಉಪಚರಿಸುವಾಗ விட்டு விடாதீங்க. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಡಿ. உபசரிக்கும் போது ನೀವು ಉಪಚರಿಸುವಾಗ அது தேவ தூதர்கள் இருப்பாங்க, தேவன் இருப்பாங்க. ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರು ಇರ್ತಾರೆ, ದೇವದೂತರು ಇರ್ತಾರೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. ஆண்டவர் சொல்றாரு, ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, நான் வீட்டுக்கு வந்தேன், ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ தண்ணி ಬಂದೆ, கொடுக்கல, ನೀರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ஹalleluya. ஹalleluya. பசியா வந்தேன், தாகம் வந்த தண்ணி கொடுக்கல, பசியா வந்தேன் உணவு கொடுக்கல. ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಂದ ನೀವು ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. இவங்களோ ಆದರೆ என் ಇವರು பாதத்தை கழுவி தண்ணீர் கொடுத்தார்கள். ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. எப்ப நான் ஆண்டவர் கொடுத்தேன், ಏಕೆ, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. மற்றவங்க உபசரிக்கிறது இல்ல, அதுல நானும் இருக்கிறேன். ನೀವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇರ್ತಾರೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஹalleluya. 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 நான் வண்டியில போயிட்டே இருப்பேன், ಫಾಸ್ಟ್ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, பார்த்துட்டே போவேன். ನೋಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, பார்த்த உடனே 4-3 பேர் பார்ப்பேன். ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು 5 இவங்களுக்கு ஏதாவது பொட்டலம் கொடுத்தா எப்படி இருக்கும், ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ நான் சொல்ல மாட்டேன். ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. யோசித்து ಯೋಚಿಸಿ சில காரியத்தை செய்ய ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. கர்த்தர் செய்வார். ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. எவ்வளவு உண்மையான காரியங்கள். ಅದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರುವ ಸತ್ಯವಾಗಿರುವ கிறிஸ்மஸ், ಕಾರ್ಯಗಳು. விசேஷமான கிறிஸ்மஸ் ವಿಶೇಷವಾಗಿರೋ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ஆடம்பரமா செய்து கொண்டிருக்கிறோம். ನಾವು ತುಂಬಾ ಆಡಂಬರವಾಗಿ யாராவது ಮಾಡ್ತೀವಿ. வந்தாங்க, அது ரொம்ப கஷ்டமா எது கிடைக்குமான்னு நிக்கிறாங்க பாருங்க, அவங்கள கூப்பிட்டு உள்ள உட்காருவீங்க. அது நம்ம ஆண்டவர் சோதிக்கபடி உங்க வாசப்படியில இருக்கிறார். ಏನಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಉಪಚರಿಸಿರಿ. ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ஹalleluya. ಆಮೆನ್. ಹalleluya. அந்த நாள் இந்த நாள் வரையும் என் ஆண்டவர் ಆ ದಿನದಿಂದ ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ನಾನು ದೇವರು ஆண்டவர் நிறைய எனக்கு வசதி கொடுத்தாருங்கப்பா. கண்டிப்பா சொல்றேன், நிறைய பேருக்கு உதவி செய்யணும், நிறைய பேருக்கு ஆண்டவரை ஆசீர்வதிக்கணும் ஆசை. ஆனா என்ன செய்வது, அது வருத்தம்
போதுமா இருக்குது. ஆண்டவர் கொடுத்தாருன்னா ஒரு பெரிய ஹாஸ்டல் நடத்துவோம். பெரிய ஹாஸ்டலுக்கு ஒரு வேன் எடுத்துட்டு அதுல உணவு கொடுத்துட்டு ரசிப்பை கொடுத்துட்டு சமாளம் கொடுத்துட்டு எல்லாம் ஆஸ்பத்திரமா மாற்ற முடியும். ಅವರು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಕರ್ತನ ಬಳಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನು ಏನಾದರೂ ಧನವಂತನಾಗಿದ್ರೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಕರ್ತನು ಏನಾದರೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟೋಣ. Praise the Lord. Hallelujah. ನೀವು ಆಸೆಪಟ್ಟರೆ ಅಪ್ಪ செய்வார். ನೀವು ಆಸೆ ಪಟ್ಟರೆ ಕರ್ತನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. தெரியும் நம்ம சபையில விசுவாசிங்க அவ்வளவு கடினமானதெல்லாம் இல்ல. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಂಬಿಕಸ್ಥರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿರುವ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು செய்கிறவர். ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು. Hallelujah. Hallelujah. சொல்லக்கூடாது. மனுஷன் சொல்லுவார் அடிக்கடிக்கு நான் பார்த்திருக்கிறேன் 100 பேருக்கு சாப்பாடு செய்து பாசல் பண்ணி ஒவ்வொரு கொண்டு போய் கொடுக்கத்தக்கதான தன் மனைவி அனுப்பி சாப்பாடு கொடுக்கும்படியாக அநேகருக்கு கொடுத்து அதுல நான் பார்க்கும் பொழுது அது நான் சொல்லியிருக்க நல்லது. ஆண்டவர் உனக்கு நன்மை செய்யும்படியாக தேவன் என்ன உணர்த்தினாரோ எது சொல்ல சொன்னாரோ எது செய்ய சொன்னாரோ அதை நாம் செய்யும் போது ஆண்டவர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. ಮಧ್ಯ ಸಹೋದರರವರು ಅನ್ನವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು 100 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕರ್ತನು ಮುಂದೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. Hallelujah. நீங்க கம்மியானவங்க இல்ல. ನೀವು ಯಾರು ಕಮ್ಮಿಯಾದ ಜನರಲ್ಲ. Hallelujah. கம்மியானவங்க இல்ல நீங்க. ನೀವು ಯಾರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರೋದು. நீங்க ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவங்க. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவங்க. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ஒன்றுமில்லை இப்போது அற்புதங்கள் அவர் செய்ய வானம் திறக்கிற மாமி வல்லமையாக ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಈಗಲೇ ಕರ್ತನ ಆಕಾಶವನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮವು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬುತ್ತೆ. நம்ம கெஸ்ட் ஜெபிக்க போறோம். கெஸ்டுக்காக ஜெபிக்க போறோம். நீங்க கெஸ்ட். ஹalleluya. பாருங்க ஒரு பெரிய அற்புதங்களை உங்க வாழ்க்கையில செய்யணும். ಅದ್ಭುತ ಅಡಿಯಾರங்களை செய்யணும். ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಅತಿಥಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. கர்த்தர் பெரிய அற்புதங்களை செய்வார். ಕರ್ತನು ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. இப்போது ಈಗಲೇ உங்க மேல ஒரு அல்ல வல்லமையை அங்க கர்த்தர் கொடுக்க போறார். ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಲವನ್ನು ಕರ್ತನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. இந்த வல்லமையை ஜெபவீரனாய் மாறணும். ನೀವು ಬಲವುಳ್ಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ஜெபவீரனாய் மாறணும். ಜಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ವೀರರಾಗಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ஹalleluya. ஹalleluya. நீங்க ஜெபவீரனாய் மாறணும். ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ವೀರಾಂಗನೆಯಾಗಿ ஜெபவீரனாய் மாறணும். ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ವೀರನಾಗಿ. ஹalleluya. ஹalleluya. தேவ பலத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளணும். ದೇವರ ಬಲವನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ஆவியான வல்லம் உங்கள் மேல் இறங்கணும். ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನ ಬಲವು ನಿಮ್ಮ ஒரு ಮೇಲೆ பெரிய அற்புதங்களை செய்யப்போற எழுந்து நிற்கிறோம். ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಕರ್ತನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲೋಣ. இந்த நாளில் ஒவ்வொரு நிமிடமும் இந்த நினைவாக நிரம்பவே